بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد لیاقت یوٹیوب چینل. آج ہم بات کریں گے انتہائی اہم موضوع پہ. پاکستان اس وقت سیاسی اور عدالتی بحران کا شکار ہے اور ایک ڈیڈ لاک موجود ہے پورے ملک کے اندر. اور آئین پاکستان جو 1973 میں ملک میں نافذ ہوا ہے، جس کے 50 سال بھی ابھی مکمل ہوئے ہیں، اس میں اس کے پہ عمل کرنے کے حوالے سے بہت سی بحث، بہت سارے معاملات چل رہے ہیں. اور اس وقت پنجاب کی اسمبلی موجود نہیں ہے. وہ اسمبلی توڑی گئی تھی. اس کی جو آئینی مدت تھی 90 دن کے اندر جو الیکشن کروانے تھے وہ ٹائم پورا ہو چکا. اسی طرح کے پی کی اسمبلی تھی. اس والے سے ایک کیس سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے. تو اس دوران ایک نام بہت زیادہ ہے جو عدالتی ڈسکشن میں آ رہا ہے، میڈیا ٹاک میں آ رہا ہے، کہ جسٹس منیر نے جو فیصلہ دیا تھا پاکستان کی تاریخ میں، جو پاکستان کے پہلے چیف جسٹس تھے، وہ متنازع فیصلے دیے انہوں نے، اور جس کے اثرات آج بھی پورے ملک میں محسوس کیے جا رہے ہیں. تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہم نے ایک تحقیقاتی رپورٹ تیار کی ہے مختلف میڈیا رپورٹس میں سے مواد اٹھا کے، کہ یہ جسٹس منیر تھے کون اور ان کے متنازع فیصلے تھے کہ جسٹس منیر پاکستان کے ایک لائق مگر متنازع چیف جسٹس. وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے پاکستان کو اس کے ابتدائی دنوں میں ہی سیاسی، سماجی اور اقتصادی اعتبار سے تباہی کی طرف دھکیل دیا. یہ ایک تبصرہ ہے ایسی شخصیت کے بارے میں جس نے قیام پاکستان سے قبل بر صغیر کی تقسیم کے لیے قائم کیے جانے والے باؤنڈری کمیشن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی نمائندگی کی. قیام پاکستان کے بعد یہ شخص پنجاب چیف کورٹ، موجودہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا، اور اس کے بعد فیڈرل کورٹ آف پاکستان یعنی موجودہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا. جسٹس منیر جج کی حیثیت سے اپنے طویل کیریئر کے دوران اپنا کردار ادا کر کے 26 جون 1981 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور ملک کے ممتاز قانون دان حامد خان نے پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ کے بارے میں اپنی ضخیم اور مقبول کتاب کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان میں لکھا کہ بطور جج جسٹس منیر کی قابلیت اور علمی حیثیت شک و شبے سے بالاتر ہے، لیکن کاش ان کے ارادے بھی نیک ہوتے. پاکستان کی قومی تاریخ میں جسٹس منیر کا کردار باؤنڈری کمیشن سے ہی شروع ہو جاتا ہے. باؤنڈری کمیشن کے ذریعے پنجاب کی ایسی تقسیم کی جس کی وجہ سے آزادی کے وقت بڑے پیمانے پر ہجرت اور قتل و غارت کے غرق کے علاوہ کشمیر جیسا پیچیدہ مسئلہ پیدا ہوا، جو بر صغیر کی دو بڑی طاقتوں کے درمیان وجہ نزاع ہے، بنا ہوا ہے، اس وقت بھی موجود ہے، اور مستقبل میں بھی اس کی کوئی قریب اس کے چانس نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو. اس معاملے میں پاکستان میں باؤنڈری کمیشن جسٹس منیر جس کے ایک رکن تھے کے کردار اور بعض صورتوں میں مسلم لیگی وفد کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھایا جاتا ہے. تاہم قیام پاکستان کے بعد عدلیہ کے ایک ممتاز رکن کی حیثیت سے ان کے فیصلے بڑے پیمانے پر ہدف تنقید بنے. اس سلسلے میں ملک میں بہت حد تک اتفاق پایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلوں میں نظریہ ضرورت متعارف نہ کرایا ہوتا تو ملک کی تاریخ جو آج ہے شاید اس سے مختلف ہوتی. پاکستان میں جس طرح یہ اتفاق ہے کہ نظریہ ضرورت جسٹس منیر نے متعارف کروایا، اسی طرح پر اس پر بھی مختلف آراء نہیں پائی جاتی کہ ان کا منفی کردار کا آغاز مولوی تمیز الدین کیس سے ہوتا ہے. مولوی تمیز الدین کیس تو سیدھا اسمبلی کی تحلیل کے خلاف انصاف کے حصول کا مقدمہ تھا. قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ کے مقابلے میں جب جگتو فرنٹ نے بھاری کامیابی حاصل کر لی تو یہ مطالبہ سامنے آیا کہ اب مرکزی آئین اساس اسمبلی غیر نمائندہ ہو چکی ہے، اس لیے مرکز میں بھی نئے انتخابات کروائے جائیں. مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کا حشر دیکھ کر مسلم لیگ نئے انتخابات سے خوف زدہ تھی. اس سے ڈر تھا کہ اگر کہیں انتخابات کرا دیے گئے تو اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا. انتخابی نتائج کے علاوہ مسلم لیگ کو کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم کی حیثیت سے خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کا بھی صدمہ تھا. احمد خان کے الفاظ میں گورنر جنرل غلام محمد نے جنہیں غیر آئینی طور پر برطرف کیا تھا.
असम्बली ने इस वक्त तो कमज़ोरी दिखाई और ख्वाजा नाज़मुद्दीन की बरतरफी को कबूल करते हुए इन्हीं के नामज़द करदा मोहम्मद अली बोगरा को बतौर वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम कर लिया। लेकिन अब वो चाहती थी कि वो आइंदा ऐसा इकदाम ना कर सके। चनाचे 21 सितंबर 1954 को असम्बली ने गवर्नर जनरल के असम्बली की तहलील और हुकूमत की बर्खास्तगी के इख्तियारात सलब कर लिए। मौजूदा हालात के मुताबिक ये ऐसी सूरत हाल थी जैसे सदर ममलकत को आइन के आर्टिकल 58(2)B से महरूम कर दिया जाए। अब 58(2)B मौजूदा आइन में मौजूद नहीं है, लेकिन 58(2)B के तहत सदर असम्बली तहलील कर सकता था। गवर्नर जनरल ने आइन साज असम्बली के इस इक़दाम का जवाब 23 रोज़ के बाद दिया। उन्होंने मुल्क में हंगामी हालात नाफज करके आइन साज असम्बली को तहलील कर दिया। पाकिस्तान की ये पहली असम्बली थी सरबराह रियासत ने गैर मामूली इक़दाम करते हुए जिसका खात्मा किया। अहमद खान कहते हैं कि गवर्नर जनरल का ये इक़दाम बिला जवाज़ और गैर कानूनी था। इनकी राय के मुताबिक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस कार्रवाई में फ़ौज की तायद शामिल थी, क्योंकि इसके बाद जो काबीना बनाई गई इसमें कमांडर इन चीफ को वज़ीर दिफा की हैसियत से शामिल किया गया। अयूब खान ने अपनी सियासी खुदनोश्त जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही में दावा किया कि गवर्नर जनरल ने उन्हें पेशकश की थी कि वो मुल्क का अख्तियार संभाल कर 3 माह में आइन तैयार करें, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये अकबियत नाअंदेशी हो गई। कुदरतुल्लाह शाह इस दावे को मुस्तरद करते हुए लिखते हैं कि फ़ौज का जो सरबराह इक़्तिदार संभालने की पेशकश पर गवर्नर जनरल को खरी खरी सुनाने की अहमियत रखता हो, उसे दिगर गैर आइनी इक़दाम पर उसे टोकना चाहिए था। लेकिन ऐसा करने के बजाय वो गैर आइनी इक़दाम के बजाय बनाई जाने वाली काबीना में फ़ौज का सरबराह रहते हुए वज़ीर बन जाता है, जिससे इनके दावा कमज़ोर हो जाता है। अहमद खान कहते हैं कि आइन और जमहूर की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ ताकत और तबक़ात की मिली भगत के ख़िलाफ़ एक ही अदारे यानी अदलिया से तवक्को थी। ये अदारा भी इन्हीं क़ुव्वतों के साथ मिलकर इक़्तिदार की कशमकश में हिस्सेदार बन गया। आइन साज असम्बली के सदर मौलवी तमीज़ुद्दीन ने गवर्नर जनरल के इस फैसले को चीफ़ कोर्ट अब हाई कोर्ट सिंध में चैलेंज कर दिया। चीफ़ कोर्ट ने मुकदमे की समाअत के बाद गवर्नर जनरल के हुक्म को कालादम करार दिया और आइन साज असम्बली को बहाल कर दिया। मरकज़ी हुकूमत सिंध चीफ़ कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ फ़ेडरल कोर्ट में चली गई। फ़ेडरल कोर्ट ने इस मुकदमे का फ़ैसला टेक्निकल यानी अक्सरियती बुनियाद पर गवर्नर जनरल के हक़ में कर दिया, यानी करार दिया कि इनकी तरफ से आइन साज असम्बली की तहलील का इक़दाम दुरुस्त है। अहमद खान इस फैसले पर तबसरा करते हुए अपनी किताब में लिखते हैं कि इसका सबसे कमज़ोर पहलू ये था कि 64 पेजेस सफ़ात के फ़ैसले में कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं मिली कि आया गवर्नर जनरल असम्बली की तोड़ने का अख्तियार रखते भी हैं या नहीं रखते। ये वो केस था जहाँ से उन्होंने जवाज़ फराहम किया, जिसको कहा जाता है कि ये नज़रिया ज़रूर दाखिल किया। अमन खान मज़ीद लिखते हैं कि जस्टिस मुनीर जैसे शख्स से ये कतन पोशीदा नहीं था कि इनका फ़ैसला मुल्क के जहाज़ को गहरे पानियों में डुबो के रख देगा। वो कहते हैं कि इस फैसले ने, जिसमें गवर्नर जनरल को उन्होंने मलकाए बरतानिया जैसे इख्तियारात दे दिए थे, अदलिया के बारे में अवाम के तासर को हमेशा के लिए मजरूह कर दिया। जस्टिस मुनीर ने अपने इस फैसले में सिंध चीफ़ कोर्ट की सरजनिश की थी और लिखा था कि अदालत फ़ैसला करते हुए कभी ये पेश नज़र नहीं रखना चाहिए कि फ़ैसले के नताइज क्या होंगे। अहमद खान ने इस पर तनकीद की और लिखा कि जस्टिस मुनीर ने सिंध चीफ़ कोर्ट के फ़ैसले पर तो तनकीद कर ली, लेकिन अपना तर्ज अमल भूल गए और अपने फ़ैसले का जवाज़ ये पेश किया कि वो इस किस्म का फ़ैसला ना देते तो मुल्क में इनकलाब आ जाता और खून रेज़ी हो जाती। अहमद खान के मुताबिक इस फैसले के पस से पुश्त इस्टेब्लिशमेंट से साजबाज के अलावा बरादरीज़म का तासब भी पाया जाता है। वो लिखते हैं कि गवर्नर जनरल और चीफ जस्टिस दोनों केकेज़ई बरादरी के चश्मो चराग थे। कुदरतुल्लाह शाह ने अपनी खुद नोश शहाबनामा में इस फैसले के पस से पुश्त एक और कहानी का भी इंकशाफ किया है। वो लिखते हैं कि जिन दिनों इस मुकदमे की समाअत जारी थी, गवर्नर जनरल हाउस के एक सीनियर अफसर फ़र्रख अमीन हर चंद रोज़ के बाद दारुल हुकूमत कराची से लाहौर जाया करते थे। कुदरतुल्लाह शाह ने इनसे बाज़ पुरस की तो उन्होंने बताया कि वो गवर्नर जनरल के खुफिया पैगाम चीफ़ जस्टिस तक और चीफ़ जस्टिस के खुफिया पैगाम गवर्नर जनरल तक पहुँचाते हैं।
मौलवी तमीज़ उद्दीन का फैसला बाज़ार गवर्नर जनरल और चीफ जस्टिस के दरमियान इसी साजबाज का नतीजा था, जिसे पाकिस्तान के अवाम ने कभी भी कबूल नहीं किया और आज भी पाकिस्तान के कौम उस पर तनकीद अदफ़ तनकीद बनाया हुआ है। पाकिस्तान की सियासी, आइनी और अदालती तारीख का अगला संगे मील यूसुफ पटेल केस है। इस मुकदमे की जड़ें भी मौलवी तमीज़ उद्दीन केस में पेविस्त हैं। फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नज़रिया ज़रूरत को बुनियाद बनाकर मौलवी तमीज़ उद्दीन केस का जो फैसला दिया, इसके नतीजे में सिर्फ ये नहीं हुआ कि मकन्ना बाल नहीं हुई, बल्कि इसके फैसले के नतीजे में मुल्क के 46 कवानीन भी काला दम हो गए। इस वजह से रियासत के रोज़मर्रा के अमूर की अंजाम दही भी नामुमकिन होगी और मुल्क एक बहुत बड़े बहरान से दो चार हो गया। इस सूरत से निपटने के लिए गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इस फैसले के 6 रोज़ के बाद हंगामी इख्तियारात के असूल के लिए एक आर्डीनेंस जारी किया। इस आर्डीनेंस के ज़रिए गवर्नर जनरल ने जो इख्तियारात हासिल किए वो गैर मामूली नौयत के सियासी मज़मरात रखते थे। इनमें एक अख्तियार मगरबी पाकिस्तान के 4 सूबों को 1 यूनिट में तब्दील करने और आइन साजी के ज़िम्मन में गवर्नर जनरल के तमाम अख्तियारात तफवीज़ करने का अख्तियार भी था। गुलाम मोहम्मद चाहते थे कि तहलील शुदा असम्बली की जगह वो अपने नामज़द अफराद का एक कन्वेंशन मुनक्कद करके एक खुद साख्ता आइन तैयार कर लें। इस मकसद के लिए उन्होंने फेडरल कोर्ट में एक रेफरेंस भी दायर कर दिया। जब इन ही के इख्तियारात को एक शहरी ने भी वफाकी अदालत में चैलेंज किया और ये मुकदमा यूसुफ पटेल के नाम से मारूफ हुआ। इस रेफरेंस और यूसुफ पटेल के केस के नतीजे में गवर्नर जनरल का ये इख्तियार तस्लीम किया गया कि वो असम्बली तहलील कर सकते हैं। असम्बली की तहलील की वजह से बहुत से कानून की तौसीक नहीं हो सकी थी। गवर्नर जनरल ने आर्डिनेंस के ज़रिए हासिल किया कि जाने वाले इख्तियारात के ज़रिए इन कानून की तौसीक कर दी थी। इस फैसले के ज़रिए ये तौसीक इस वक्त बहाल रखी गई जब तक नई आइन साज असम्बली वजूद में नहीं आ जाती। अदालत ने नामज़द अफराद के कन्वेंशन के ज़रिए आइन साजी की इजाज़त गवर्नर जनरल को ना दी। इन मुकदमात के फैसलों के ज़रिए गवर्नर जनरल को 100% कामयाबी अगरचे हासिल नहीं हुई थी, लेकिन इनके रास्ते में कोई बड़ी रुकावट भी खड़ी नहीं हुई। इस पर मंजर से इशारा मिलता है कि चीफ जस्टिस अगर यह मुकदमा आइनी और कानूनी बुनियाद पर निपटाते तो फैसला मुख्तलिफ होता, लेकिन आइनी माहिरीन मोरखीन के मुताबिक इनके पेश नज़र कुछ दिगर मकासद थे, इसलिए उन्होंने अपने मुमकिन फ़ैसले को बुनियाद फराहम करने के लिए जवाज़ गणने शुरू कर दिए। चनाचे रेफरेंस के फैसले में दर्ज एक जवाज़ कुदरतुल्लाह साहब ने अपनी खुद नोश्त में दर्ज किया है। अब ये इंतहाई अहम ये जो जवाज़ है, हम एक खंदक के किनारे आन पहुँचे हैं कि हमारे सामने सिर्फ 3 रास्ते हैं। जिस राह से आए हैं इसी राह पर मुड़ जाएं। ये मौलवी तमीज़ उद्दीन केस के बाद कुदरतुल्लाह साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि हम खंदक के किनारे पर आन पहुँचे और हमारे सामने सिर्फ 3 रास्ते हैं कि हम जिस राह से आए उसी राह पर वापस मुड़ जाएँ। खंदक पर एक कानूनी पुल तामीर करके उसे अबूर कर लें और खंदक में और तीसरा रास्ता खंदक में छलांग लगाकर तबाही का शिकार हो जाए। जस्टिस मुनीर ने वापस मुड़ने या खंदक में गिरने से बचाने का फरीज़ा मुल्क को कौम के लिए अदा करने के लिए खंदक पर पुल का तामीर कर दिया और तारीख़ इस पुल को नज़रिया ज़रूरत का नाम देती है, जिसने न सिर्फ इस ज़माने में मुल्क को एक पेचीदा बहरान में मुब्तला कर दिया बल्कि आने वाले ज़मानों के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात पैदा की हैं और जो नज़रिया ज़रूरत आज कल हम महसूस कर रहे हैं। पूरा मुल्क एक ऐजान की कैफियत में है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, अदारे आमने सामने खड़े हैं और जिनके असरात आज 65 बरस या 75 बरस गुजरने के बाद भी हमें दिखाई देते हैं। जस्टिस मुनीर के सियासी नौयत के दिगर फैसलों पर भी इसी अंदाज़ फ़िक्र का गलबा दिखाई देता है। जस्टिस मुनीर का तीसरा फैसला, जिसने पाकिस्तानी जमहूरी या सियासी अमल की राह में पहाड़ जैसी रुकावटें आयल की, डोसू केस के नतीजे में सामने आया। डोसू केस के ज़रिए अयूब खान के मार्शल लॉ के नफाज और इसके नतीजे में एक मुंतखब हुकूमत के ख़ात्मे को चैलेंज किया गया था। जस्टिस मुनीर ने इस मुकदमे में मार्शल लॉ के नफाज और इसकी वजह से जायज़ तौर पर एक मुंतखब आइनी और कानूनी निज़ाम के ख़ात्मे को बगावत करार देने के बजाय उसे एक कामयाब इनकलाब करार देने के लिए हेनस क्लेंसिस की मारूफ थ्योरी ऑफ स्टेट का सहारा लिया। और ये भी पढ़िए, क्या अयूब खान के मार्शल लॉ का जवाब देने के लिए जस्टिस मुनीर का ये इस्तदलाल दुरुस्त था? अहमद खान एडवोकेट ने इस सवाल का जवाब इन अल्फाज में दिया, हरगिज़ नहीं।
انہوں نے بتایا کہ 60 کی اس دہائی میں دنیا کے مختلف حصوں میں مارشل لا نافذ ہوتے ہیں. پاکستان میں مارشل لا کا نفاذ بھی اسی قسم کا ایک واقعہ تھا جسے فرانس، روس، چین جیسے انقلاب مماثلت قرار نہیں دیا جا سکتا. خود تھیوری آف اسٹیٹ کے مصنف ہینس کلینسز نے اس موقع پر کہا کہ ان کے فیصلے کے ذریعے ان کی تھیوری کو جو رنگ دیا جا رہا ہے وہ بالکل درست نہیں ہے. سیاسی مضمرات رکھنے والے جسٹس منیر کے یہی بنیادی فیصلے ہیں جن کی وجہ سے ملک سیاسی اور آئینی طور پر اپنے راستے سے بھٹک گیا. اور احمد خان کہتے ہیں کہ مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ ہے ایسے دور رس اثرات اور مضمرات رکھتا ہے کہ جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کی علحدگی کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. اور یہ آج کل بھی ہم ٹاک شوز اور جو مختلف سینئر وکلاء اور صحافی ہیں ان کی زبان سے سنتے ہیں کہ جو پہلا جسٹس منیر نے جو فیصلہ دیا تھا شاید وہی وجہ بنی تھی بنگلہ دیش کی علحدگی کی جو ملک کے 2 لاکھ ہونے کی. وہ کہتے ہیں کہ مولوی تمیز الدین کیس کے فیصلے کا اس پہلو کا جائزہ لینے کے لیے اسمبلی کی تحلیل کے پس منظر غیر روایتی انداز میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جس کا اس زمانے کے تاریخی تذکروں میں ذکر نہیں ملتا. امن خان کہتے ہیں کہ 24 اکتوبر 1954 کو آئین ساز اسمبلی کی تحلیل سے 4 روز قبل یہ اسمبلی پہلا آئین تیار کر چکی تھی. اس آئین کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ اس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان آبادی کے فرق کا تنازع طے کر دیا گیا تھا جس کے تحت قومی اسمبلی میں مشرقی پاکستان کی نشستوں کا تناسب 55% اور مغربی پاکستان کی نشستوں کا تناسب 45% طے کیا گیا تھا. منصوبے کے مطابق آئین ساز اسمبلی اسی برس دسمبر میں دستور کے مسودے کو حتمی شکل دے کر اس کی منظوری کا فیصلہ کر چکی تھی. جو ہم بات کر رہے ہیں جب پہلی اسمبلی کو توڑا گیا. غلام محمد نے اس اسمبلی کو تحلیل کر کے دستور کی منظوری کا راستہ بند کر دیا اور اس طرح ملک کے دونوں حصوں کے درمیان پارلیمان میں نمائندگی کا مشکل مسئلہ جو اس دستور میں حل کر گیا تھا ایک بار پھر بگاڑ کر مشرقی پاکستان کے حق میں نمائندگی حق کے نمائندگی پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ مشرقی پاکستان کے حق میں حکمرانی کو تو قبول نہیں کرے گی. اس طرح اس فیصلے نے علیحدگی کا بیج بو دیا. انشاءاللہ اس تحقیقاتی تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس ملک میں جو اس وقت ہیجان کی کیفیت ہے وہ جلد ختم ہو اور وہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ دانشمندی کا فیصلہ کرتے ہوئے مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور ملک کو آگے لے کے چلیں. اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. بہت شکریہ.